الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا صووا الصفوف واسدوا الخلل straighten your lines واصلوا للدرجات. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس له من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah min alaikum. Inshallah, tomorrow's Fajr at the masjid will be at 6 o'clock. Inshallah ta'ala. It will be at 6 o'clock. Inshallah ta'ala. So take consideration with the time change. 6:15 to 6. Inshallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah, shaimin, shaimat, mu'takifin, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Malam hari ini kita sama-sama ada pada tingkat masjid. Baru kita menyempurnakan subuh secara berjamaah, Isya berjamaah, subuh berjamaah, seperti kita menghidupi seluruh malam dalam tahajud. Apalagi kita dari malam juga bersama imam sampai akhir, dicatat pahalanya seperti pahala orang yang menghidupkan malam dengan sholat sepanjang malamnya. Amin. Saya melanjutkan kajian kemarin tentang istiqamah dalam surat Hud. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw. Kemarin kita bahas fastaqim, istiqamahlah. Jadi istiqamah itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Begitu kamu memeluk Islam, berarti wajib bagi kamu menjalani semua aturan Islam. Tidak ada pilihan lagi. Sebelum kamu menjadi Muslim, nggak ada aturan bagi dirimu. Allah bebaskan saja orang-orang kafir, tidak ada aturannya. Tapi begitu engkau memeluk Islam, menjadi Muslim, apa arti aslama yuslimu? Menyerahkan diri kepada Allah. Hidupmu diatur oleh Allah, bukan diatur oleh keinginan-keinginanmu. Perhatikan, beragama bukan hanya karena keinginan kita. Sebab Allah menyebutkan wa minan nas may ya'budullaha ala harf. Ada orang yang menyembah Allah, mana yang mengambil untung bagi dia saja. Yang menguntungkan dia mana baru dia lakukan. Seperti anak kecil kalau makan donat hanya mengambil coklat yang di atasnya. Atau tadi ada yang ngambil gorengan cuma ngambil yang garing-garingnya saja. Dalam Islam nggak boleh begitu.
Nggak usah di-mention namanya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Nggak boleh. Ya'budullah ala harf, tidak boleh. Istiqamah. Yang menarik adalah tuntunan Allah setelah kata istiqamah. Yang pertama adalah waman taba ma'a, bersama orang yang bersama. Karena istiqamah itu butuh kondisi yang kondusif. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Kita harus berada di situ. Jadi ketika tadi malam kita melakukan ibadah i'tikaf ini, coba lihat dalam Islam. I'tikaf itu ibadah yang sangat pribadi. Kamu memutuskan hubunganmu dengan dunia, dengan kesibukan, dengan rutinitas hanya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat i'tikaf di dalam Islam, apakah dilakukan sendiri-sendiri di rumah? Tidak, tapi fi jamaah. I'tikaf ibadah hanya kepada Allah, tapi dilakukan bersama-sama. Wukuf di Arafah, puncak ibadah haji. Bagaimana seseorang merefleksikan semua hidupnya kepada Allah? Apakah dilakukan sendiri-sendiri? Tidak, dilakukan semua orang dari berbagai negara, dari berbagai bangsa. Subhanallah. Semangat jamaah dalam Islam itu luar biasa. Makanya fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Nabi di akhir puasa, di akhir 10 malam apa? Wa ayqadha ahlah. Rahimallahu rajulan qama min al-lail fa shalla wa ayqadha imra'atah. Harus bersama-sama. Kita menjadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita tidak menjadi orang yang rugi, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi harus bersama-sama. Bukan hanya sholat yang dapat pahala 27 kali kalau berjamaah. Keberkahan keluarga kalau dia berjamaah, visinya, misinya, prioritas-prioritasnya, nilai-nilainya. Tercipta keluarga yang sakinah kalau berjamaah mulai dari visi hidup keluarga itu. Itu harus kita samakan. Berjamaah dari sejak visi sampai ke ujung kita berjamaah. Wa man taba ma'aka. Yang kedua adalah kata wala tatghaw. Apa hubungan antara fastaqim dan wala tatghaw? Jangan melampaui batas. Orang ketika mulai beristiqamah, terkadang dia terjebak pada sifat hulu, berlebih-lebihan. Begitu dia istiqamah, dia memandang orang lain berada dalam keburukan. Lalu dia bersemangat tanpa hikmah, mengajak orang lain, menegur orang lain, sehingga orang antipati dengan dia. Kamu gak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan karena semangat tadi. Gak bisa. Muwazanah. 3 orang di dalam Islam, 3 orang sahabat Nabi SAW datang ke Aisyah radhiyallahu anha bertanya, gimana ibadah Nabi di rumah? Aisyah bercerita gimana Nabi sholat malam, gimana sampai bengkak kakinya, gimana. Akhirnya mereka bilang, wah kalau Nabi aja begitu, ya udah, aku nggak mau lagi makan sepanjang hari mau puasa, sepanjang tahun puasa. Yang satu berkata, aku nggak mau tidur malam lagi, ya, karena ada yang ngorok, karena mau tahajud, gitu ya, karena mau tahajud terus sepanjang malam. Yang satu berkata, aku nggak mau nikah, gitu ya, karena nggak laku, kan, karena mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke Nabi cerita ini, dan mengumpulkan para sahabat di masjid dan berkata, kenapa ada sebagian yang berkata, aku tidak mau puasa, aku tidak mau berbuka, aku tidak mau tidur malam, aku tidak mau nikah. Aku yang paling bertakwa di antara kalian. Aku tidur dan aku sholat malam, aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Islam itu punya karakteristik.
Apa arti karakteristik? Sesuatu yang tidak dimiliki di orang lain. Karakter apa atau apa? Sebutkan yang tidak ada di Mas Farhan, tidak ada di Mas Joko, tidak ada di yang lain-lain. Setiap kita punya karakter. Karakter Islam yang paling menonjol apa? Muwazanah. Harus seimbang. Kita sampai jam berapa ya? Bebas. Oh bebas, alhamdulillah. Sampai dulu. Jadi yang paling menonjol karakter Islam itu adalah muwazanah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Suatu hari Salman Al-Farisi yang disaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda di Madinah datang ke rumah, lihat istri Abu Darda cemberut, murung, tidak terurus. Kata Salman, ada apa sampai begitu? Apa kata istrinya? Tuh saudaramu sudah gak penting lagi sama dunia. Kata Salman, kalau gitu aku izin menginap di sini malam ini. Tidak berapa lama datang Abu Darda. Abu Darda menyiapkan makanan untuk saudaranya, Tuyafah. Abu Darda berkata, makanlah, aku puasa. Kul fa inni shaim. Kata Salman, aku gak mau makan sampai kamu ikut makan. Kita makan, Abu Darda. Nginap di rumahnya malam itu. Baru mau tidur, Abu Darda pergi mau berwudu, mau sholat malam. Mulai dari awal malam mau sholat. Kata Abu Darda, enggak boleh sholat. Harus tidur bersama aku. Tengah malam terbangun mau sholat, kata Abu Darda, kata Salman, enggak. Nanti sampai menjelang subuh baru Salman izinkan Abu Darda untuk sholat. Ketika mereka ke masjid sholat subuh, Abu Darda mengadu kepada Rasulullah SAW. Saudaranya melarang dia untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi? Sadaqa Salman. Sadaqa Salman. Inna li rabbika 'alaika haqq wa inna li ahlika 'alaika haqq wa inna li nafsika 'alaika haqq fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Tuhan kamu punya hak, istri kamu punya hak, tubuhmu punya hak. Maka berikan setiap yang punya hak itu haknya masing-masing. Sikap pertengahan itu paling sulit, Bapak-bapak. Ada orang memanjakan anaknya, memanjakan istrinya atas nama kasih sayang, gampang kalau itu. Atau atas nama agama, istiqomah, dia keras sekali dengan anak dan istrinya, itu juga gampang. Tapi kapan harus melembut, kapan harus keras kepada anak, itu yang sulit. Dan ingat, ini terakhir. Poinnya di sini, seluruh akhlak di dalam Islam mencerminkan muwazanah. Dermawan adalah pertengahan antara sifat pelit dan boros. Berani adalah sifat mulia antara takut dan gegabah. Tenang adalah sifat baik antara lamban dan tergesa-gesa. Semua akhlak di dalam Islam itu pasti pertengahan antara dua akhlak yang buruk. Istiqomah baru dapat dilakukan kalau kita bersifat muwazanah dalam hidup. Ya, mungkin itu. Kalau kepanjangan nggak muwazanah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Diterjemahkan lebih bagus daripada asli. Kalau Arabi, خلاص. الترجمة خير من المحاضرة يعني. حياك الله. لا لا أبدا. Ingono. Start tomorrow, Ahad, Sunday, iqomah di Masjid At-Tahir, Los Angeles, California, 6 o'clock. Iqomah start tomorrow, 6 o'clock, jam 6
iqomah di Masjid At-Thohir besok jam 6. Come early. Please, yang merasa laki-laki atau kepada para istri untuk menganjurkan para suaminya sholat subuh berjamaah, terutama yang tinggal di sekitar Masjid Los Angeles. Mumpung masih Ramadan, dan siapa lagi yang akan memakmurkan Masjid At-Thohir ini selain kita di sini? Mulai banyak orang-orang non Indonesia, Rusia, Bangladesh, Pakistan, Timur Tengah berdatangan. Masa bangsa kita sendiri, orang Indonesia sendiri tidak hadir? Mari kita sholat subuh berjamaah besok jam 6, 6 o'clock AM. Jazakumullah khairan.